welcome the next guest of honor, Shri S.M. Balaji, the ANET's chairman. We are happy to have you, sir. Shalini, the ANET president, will take over now. Thank you, Shalini. Please come over. Thank you, Auntie. It's an honor and a privilege to introduce District ANET's chairman, Rotarian S.M. Balaji, the speaker for today. ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் மற்றும் தகப்பன். His proud parents are Mr. Madurai and Mrs. Rajeshwari. A chemical engineer with masters in biotechnology, his perfect family consists of his wife, Mrs. Aishwarya, and their two lovely daughters. A successful businessman and a prominent Rotarian, we Bharathis unboda Maryadeyoda call him SMB sir. I'm sure you're all familiar with the story of the crow stealing the vade from the party and then being fooled by a fox. But if you want the modern version of the Kaka Vada Kade, watch his YouTube channel, Balaji SMD. It's truly amazing. My mom is always unhappy with my Tamil. Balaji sir now inspires me to polish pronunciation. He epitomizes these famous Bharatiyar lines. Please excuse my Tamil again. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவை எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும் பண்ணிய பாவம் எல்லாம் பரிதிமுன் நன்னிய நின்முன் இங்கு நசித்திடல் வேண்டும் அன்னாய். Over to you, sir. Thank you. Thank you, Shalini. That's a wonderful retreat. It's always great to hear from you, Shalini, always. As usual, you have delivered it in style. மரத்தின் வயதை ஆண்டின் வளையம் சொல்லும் மாட்டின் வயதை பற்கள் சொல்லும் மலையின் வயதை கார்பன் சொல்லும் ஒரு சமூகத்தின் நாகரிகத்தை கவிதை மட்டும்தான் சொல்லும். கற்பனையை சற்றே தொட்டுக்கொண்ட சத்தியங்கள் வள்ளுவன் போன்ற உலக புதுமையோ இளங்கோவை போன்ற காப்பிய பெருமையோ கம்பன் போன்ற நாடக பெருமையோ இவருக்கு வாய்க்கவில்லை என்றாலும் மொழியால் தன் தேவையை ஈடு செய்து கொள்கிறவன் கவி. மொழியால் காலத்தின் தேவையை ஈடு செய்கிறவன் மகாகவி. சமீபத்தில் மகாகவியின் 99வது நினைவு தினத்தை அனுசரித்துள்ளோம். ஆம் நண்பர்களே, பாட்டிற்கு ஒரு புலவன் பாரதி, பாட்டிற்கு ஒப்பற்ற புலவன் பாரதி. ஒப்பற்றன்றது இந்த இடத்தில் ஒரு என்றது ஒப்பற்ற என்றும் சொல்லலாம். அப்பேற்பட்ட இந்த பாரதியின் பெண் விடுதலையும் பேசுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். President of this wonderful club, my very good friend Swarnalatha Mahesh, Secretary Sujita Samuel. Thanks Sujita ma'am for subscribing to my panel yesterday. Then my very good friends Sugana Devi, Dr. Renuka, Shilpa, Sheila, Nazreen, Rajeshwari ma'am, and the most respected Rotarian Sharada Nambi Aroran madam, Akshaya, who did a wonderful dancing, Aditya Menon, who's going to perform next after me, all the Bharatiyites from Chennai Bharati, the entire team, Rotarians, invited guests. Wish you all a very, very, very good evening and vanakkam. First of all, as usual, my 3 disclaimers, because in this stage, in this platform, I could see great Tamil scholars. And first of all, 3 things. First, I'm not here to going to give any advice. Advice and other things will be given, have been given by great scholars like Sharada ma'am. 2, whatever little I know, I'm not here to throw it away. 3, we are going to travel together. If you like it, you can take it or leave it here. I hope that's a deal which is always between Bharati and Balaji. So let's work together the same lines. I had this wonderful meeting. I don't know whether Sharada ma'am could recollect that. I had this wonderful meeting with her along with my parents in a wedding in Rani Muttaya, Rani Mayamai Hall a few years back when my dad was alive.
After a brief introduction, I took the blessings of Sharada ma'am. Touching her feet, I took her blessings. I consider it as a great privilege. And such a learned scholar. When Swarnalatha Mahesh ma'am told me, Balaji, you have to come, I said, okay, fine. What is the topic? Okay, this is a topic. Okay, பேசிடலாம் பாத்திரலாம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சேன். சரிங்க, we have one more speaker also along with you நாங்க. Then immediately I said, who's that speaker? Probably somebody from, yeah, Rotarian தான் நாங்க. Immediately I said, who's the speaker? Sharada Nambi madam நாங்க. ஐயோ எதுக்குங்க வம்பு இதெல்லாம் நம்மள மாட்டி விடுறீங்க நாங்க. அப்படிலாம் இல்ல. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, நீங்க கண்டிப்பா நல்லா பேசுவீங்க, நீங்க ட்ரை பண்ணுங்கன்னாங்க. சோ எல்லாமே ஒரு முயற்சி தான். அதனால சாரதா அம்மையாருக்கும் அம்மாவுக்கும் வந்து ஏதாவது தடங்கள் இருந்தா மன்னிக்கணும் என்னங்க. Before we get into the Bharatiyar Kavidigal as such, let us understand, because we are going to talk about women Bharatiyar and women empowerment. The reason why I'm just talking a little bit in English to start off with, because I have my very good friends Shilpa, Nizreen and others who probably might not be very well versed with the Tamil, but nevertheless when the Kavide comes, they have to catch up with that. How it started, Bharatiyar's journey in women empowerment, how it started was his encounter with Nivedita. It goes like this. Margaret Noble, whose 150 years anniversary was celebrated recently, is of course better known by the name Vivekananda had given her, Nivedita, the dedicated one. But few, perhaps not even Nivedita herself, would know that Vivekananda's devoted portage in turn had a disciple in the south, the deep south, who dedicated not one but 3 of his books to her. The dedicator was none other than the great Tamil poet Mahakavi Bharatiyar. Yes, he had 3 books dedicated to Sister Nivedita. The first one was Swadesi Geetangal, which had 16 poems. And in this he mentions, I dedicate this short book to the flowers at the feet of my Guru, who like Lord Krishna, revealing his Vishwarupa to Arjuna and explaining the nature of the soul, displayed to me the complete form of Sampurna of Bharat Mata and taught me Swadesa Bhakti. The unnamed Guru here is none other than Nivedita. In 1909, that is 1 year later, Janma Bhumi had a more specific dedication. That is, it had a 17-poem book. He mentions the book is dedicated to my Gurumani Srimati Nivedita Devi, the spiritual daughter of Swami Vivekananda, who in a flash revealed to me, without recourse to words, the nature of true service to Mahatma and renunciation. A year later, in 1910, his work of prose fantasy, Jnana Varadam, carried a dedication, but this time in verse, in a song, which goes like this. Arulukku nivedanamai, anbukkor koilai, adiyen nenjil irulukku naayirai, நாடாம் பயிருக்கு மலையாய் இங்கு பொருளுக்கு வழியறியா வரிஞருக்கு பெரும்பொருளாய் புன்மைத்தாய் சுருளுக்கு நெருப்பாகி விளங்கியதாய் நிவேதையை தொழுந்து நிற்பேன். The English version goes like this. I bow unto my mother Nivedita, who is dedicated to grace, a temple of love, sun to the darkness of my heart, rain to the crop of my great country, riches to the wretched poor, and fire that burns despicable thraldom. And that's how is the respect he has for Nivedita. And that is how the journey of Bharatiyar's Pudiya Kavi, Pen Viduthalaiyum and Pudumai Pen continues. Bharati's readings in Nivedita gained a new charge when in December 1906, on his visit to Kolkata, he happens to meet her. And that is the one which changed Bharatiyar's perception entirely about women. He meets Sister Nivedita at 17 Bospara Lane in Kolkata in Bagbazar area, where she was living mid-1902, since mid-1902. Nivedita that time, Sister Nivedita was 39 years old, and Bharati, a much younger Bharati, 24 then. The impact of meeting was deep and long-lasting, and was evidently behind the series of book dedications he made. His wife, Chellamma, recalls,
that Bharati spoke with great emotion of this encounter. According to her, initially at least, he had some reservations talking to Nivedita, but sensing his discomfiture, Nivedita cautioned Bharati against entertaining divisions based on caste, religion, creed, and lineage, and nurture only love in the hearts. On finding out that he was married, she asked Nivedita, sister Nivedita asked, have you come alone? தனியாவா வந்திருக்கீங்க? இல்லைங்க, கூட எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. எங்க ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க. நான் அது கேட்கல. நீங்க திருமணம் ஆயிடுச்சுன்றீங்களே, உங்க வீட்டுல கூட்டிட்டு வரலையா? அம்மா சொன்னாங்களே, சாரதம்மா வீட்டில் கூட்டிட்டு வரவில்லையா? நாங்களே வீட்டுல கூட்டிட்டு வரலையா? இவர் உடனே சொல்றாரு, அவங்க எல்லாம் வந்து என்னங்க பண்ண போறாங்க அப்படின்றாரு. அதுக்கு நிவேதிதா சொல்றாங்க, சகோதரி நிவேதிதா சொல்றாங்க, நீங்க என்னங்க பண்ணிட போறீங்க அவங்க இல்லாம? பாதி இனத்தை வந்து நீங்க வீட்லயே பூட்டி வச்சுட்டு நீங்க வந்து சுதந்திரம் வேணும்னா எப்படிங்க கிடைக்கும் சுதந்திரம்ன்றாங்க. தட் வாஸ் a turning point. அப்படியே அடிச்ச மாதிரி இருக்கு பாரதியாருக்கு. என்னடா அது, இப்படி ஒரு விஷயத்தை யார் நமக்கு வந்து தெரியல, எல்லாருக்குமே நமக்குள்ள இருந்திருக்கும். ஆனா அந்த விஷயத்தை வந்து வெளியில எடுத்துட்டு வர்றதுதான் வந்து ஒரு ஸ்பார்க் தேவை. அந்த ஸ்பார்க்கா வந்து சகோதரி நிவேதிதா இருக்காங்க. She says to his conservative reply that it was not customary for women to venture out in public. She is said to have asked, if half of the nation is enslaved, how could the other half hope to win freedom more democratically? She is said to have torn her robe and pointing to her skin, said that unless one developed a hatred for the white skin India, no one could help you with the liberation. So that is how the depth of information and discussion which Bharati had with Nivedita. And this is being confirmed in one of Nivedita's writings in one of the magazines, which says India Magazine, February 1907, says, sir, trying to reach a higher plane in life after pushing women into darkness is a futile exercise. It is but impossible. And Nivedita remained the only person to whom Bharati dedicated his books. அதுக்கப்புறம் வேற எதுவுமே அவர் வந்து பண்ணல. அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும் போதுங்க, நமக்கு வந்து கும்மி பாட்டு, இப்ப நம்ம பாரதியார் கவிதைகளுக்கு வருவாங்க, கும்மி பாட்டுல வந்து வரும்போது ரொம்ப சிம்பிள்ங்க, பெரிய நம்ம வந்து விஷயங்களே இல்லை. அதனாலதான் எனக்கு ரொம்ப சுலபமா இருந்துச்சு. ஒரு இதுல பாரதியார் கவிதைகளை படிச்சாலே நமக்கு எல்லாமே வந்து மெருகு ஏறிடும். அதுல வந்து அடிக்கிறாரு, கும்மியடி தமிழ்நாடு முழுவதும் குலுங்கிட கும்மியடி, கைகொட்டி கும்மியடி, நம்மை பிடித்த பிசாசுகள் பொய்யினை நம்மை கண்டோம் என்று கும்மியடின்றார். ரொம்ப அழகான ஒரு இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறார். அடுத்து வந்துங்க படிக்கிறத பத்தி சொல்றாங்க. ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்றிருந்தோர் மாய்ந்து விட்டார், வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைத்தோம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்து விட்டார் என்றாரு. சமீபத்துல எங்களுடைய இதுல ஒரு நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இருக்குங்க. அதனால நம்ம கிளப், நம்ம ஃபேமிலி பாரதி இது, அதனால கண்டிப்பா நான் அந்த உரிமையோட கூட சில விஷயங்களை, சில உண்மைகளும் இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே நமக்கு வந்துருச்சா பெண் விடுதலை இல்ல, இன்னைக்கும் வந்து நம்ம முயற்சி எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. இன்னைக்கு அம்மா அவ்வளவு அழகா சொன்னாங்க, ஒரு தனிப்பட்ட பெண் வந்து சந்திக்கிற நெருக்கடிகள் இந்த சமுதாயத்துல என்னெல்லாம் இருக்குன்றத வந்து எங்களுக்கு தெரியும். இதே அவங்களோட கதையை எங்கள் தந்தையும் தாயிட்டையும் அம்மா இன்னைக்கு வந்து கிடைச்ச சிறிது நிமிடங்கள்ல வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க சாரதா அம்மா. அப்ப சொன்னாங்க, என்னுடைய குடும்பத்துடைய சப்போர்ட் இருந்ததுங்க, இன்னைக்கு வந்து என்னை ஊக்குவிச்சாங்க, அதனால நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய பேஷனை நான் எடுத்துட்டு வளர்ந்துட்டு வந்திருக்கேன் நாங்க. சோ அதுதாங்க இன்னைக்கு இருக்கிறது. என்ன ஒரு காலகட்டமா இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு அளவுக்கு பெண் விடுதலை பத்தி பாரதி பேசியிருந்தாலும், இன்னைக்கு பாரதி வந்து பல விஷயங்கள் நமக்கு வந்து எடுத்திருந்தாலும், இன்னைக்கும் அந்த ஒரு ஜேர்னில தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். அந்த பயணத்துலதான் நம்ம வந்து கடந்துகிட்டே இருக்கிறோம். அது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம். அந்த குடும்பம்ன்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம். அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். அதுல வந்து அடுத்தது அடிக்கிறாரு, மாட்டை அடித்து வசக்கி தொழுவினில் மாட்டும் வழக்கத்தை கொண்டு வந்து வீட்டினில் எம்மிடம் காட்ட வந்தார், அதை வெட்டி விட்டோம் என்று கும்மி அடி போட்டு அபியூஸ், பிசிக்கல் அபியூஸ் இன்னைக்கு வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி ஆயிருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும். இன்னைக்கு ஏதாவது பிசிக்கல் அபியூஸ் எங்கேயா 1-2 வேணா இருக்கலாம். பட் இன்னைக்கு வந்து இது பாரதியாருடைய கவிதை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட். நிறைய கவிஞர்கள் பாரதியாருக்கு முன்னாடி எல்லாம் பெண்களின் கண்ணீரை தொட்டுதான் கவிதை எழுதியிருக்காங்க. பாரதியார் ஒருத்தர் தான் பெண்களின் கண்ணீரை துடைக்க கவிதை எழுதியிருக்காரு. சோ அப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு கவிஞர். அந்த இதுல இருந்து வர கவிதைகள் என்னமா தெரிக்குது, நல்ல விலை கொண்டு நாயை விற்பார்,
அந்த நாயிடம் யோசனை கேட்பதுண்டோ, உள்ள துணிவின்றி நம்மையும் அந்நிலை கூட்டி வை தார்பழி கூட்டி விட்டார் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா வந்து அந்த நாயை விற்கிறதுக்கு கூட வந்து நமக்கு வந்து பர்மிஷன் வந்து எப்படி கேட்க மாட்டாங்களோ, அதே போல இந்த பெண்ணை வந்து அந்த ஒரு காலகட்டத்துல வந்து அப்படியே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு விஷயம், கொடூரமான விஷயம். ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிறதுல வந்து ஒரு லைட்டர் சென்ஸ்ல வந்து சொல்லணும்னா, பெண் பார்க்க வராங்க மாப்பிள்ளை வீட்டுல, வந்த உடனே என்ன சொல்றாங்க, இல்ல எங்க மாப்பிள்ளைக்கு வந்து பொண்ணை பிடிச்சிருக்குதான் நாங்க கை நினைப்போம்வாங்க. ஆனா பெண் வீட்டுல இன்னைக்கு அதை விட உஷாரா இருக்காங்க. பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பிடிச்சிருந்தாதான் நாங்க பஜ்ஜி மாவுலே கை வைப்போன்றாங்க. ஏன்னா பஜ்ஜி சொஜ்ஜியே பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருந்தாதான் இன்னைக்கு இருக்கு. அந்த காலகட்டங்கள் மாறி இருக்கு. பாரதிக்கும் 2 பெண்கள், சாரதம்மாக்கும் 2 பெண்கள், பாலாஜிக்கும் 2 பெண்கள் தான். சோ நாங்கெல்லாம் 2 பெண்கள் உள்ள ஒரு கூட்டணி, என்னைக்குமே வந்து ஒரு வெற்றி கூட்டணி தான். நான் ரொம்பவே அதான் சொல்றேன் எல்லார்ட்டையுமே. ஏன்னா சில பேர் கேட்பாங்க, என்னப்பா 2 பெண்ணான்னு. அது இப்ப வர காலகட்டத்துல இல்ல, எங்களுடைய ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் வேணா இருந்திருக்கு. இப்ப எல்லாம் யாரும் அதை கேட்கறது கூட கிடையாது. பட் எங்கேயாவது ஒருத்தர் கிராமத்துல எங்க ஊர் சைட்ல போனா அப்படின்னு கேட்பாங்க. எனக்கு 2 மாபெரும் செல்வங்கள் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பெண்ணினம்ன்றதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதுல இன்னைக்கு காலையில பேசும்போது ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, ரொம்ப நன்றிங்கம்மா முனைவரம்மா, நன்றி. இன்னைக்கு காலைல ஒருத்தங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சொல்லும் போது என்னங்க இது மாதிரி நான் கேட்டேன், பெண் விடுதலை பத்தி பேசுறேங்க, ஒரு கற்றார் அறிந்த பயங்கர கற்றார் உள்ள ஒரு சபையில பேசுறேன், என்னங்க பேசுறது அப்படின்னு. உடனே அவங்க சொன்னாங்க, இல்லைங்க உங்களை பத்தி என்னங்க கருத்து, என்ன பெண்கள் விடுதலை பத்தி என்னங்க உங்களுக்கு? பெண்கள் வந்து வந்து ஆண்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயமெல்லாம் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதே தவறுங்க. அவங்களுடைய அனாட்டமின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த டாக்டர் இருக்காங்க ரேணுகா, அவங்களுடைய உடல்வாகம் மனவாகம் அவங்கள வந்து நத்திங் லைக் காம்பீட்டிங் வித் ஒன் அனதர்ங்க. இட் இஸ் மோர் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்டிங். ஒரு குடும்பமாகட்டும் எதாகட்டும் ஒரு காம்ப்ளிமெண்டிங் வித் ஒன் அனதர். அதுதாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற முக்கியமான ஒரு விஷயம் பெண் விடுதலை. ஏன்னா வந்து ஆண்கள் மாதிரி நாங்க உடை அணிஞ்சுக்கணும், ஆண்கள் மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒரு கேளிக்கை விடுதிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றதை வந்து தாண்டி, நீங்க உடை அணிந்து கொள்ள வேண்டுமா, எந்த உடை வேணா நீங்க அணிஞ்சுக்கோங்க. ஆனா ஆண்கள் போடுறதுக்காக நீங்க போடணும்னு அவசியமே கிடையாது. நீங்க கேளிக்கை விட என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அதை வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா பண்ணுங்க. ஆனா அதுக்காக அவங்கள மாதிரி செய்யணும் இவங்கள மாதிரி செய்யணும் எல்லாம் தேவையே இல்லைங்க. கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தார் இரு கட்சிக்கும் அது பொதுவில் வைப்போம். அது வரைக்கும் கிடையவே கிடையாதுங்க, யாருக்குமே கிடையாது. கொஞ்சம் நான் இன்னைக்கு மார்னிங் கூட பேசணும், அம்மா அளவுக்கு நான் படிக்கலனாலும் தமிழ் இலக்கியங்கள் ஏதோ 1-2 காதுல கேட்ட சில விஷயங்களை வச்சு சொல்றேன். எல்லா இடத்துலயும் கொஞ்சம் மேல் ஷாவனிசம் கொஞ்சம் தூக்கிதான் இருந்திருக்கு. நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இதுல வந்து மேல் ஷாவனிசம் கொஞ்சம் தூக்கிதான் இருக்கு. அங்க எடுத்து வைக்கிறாரு, ஆண் கற்பு நிலை என்ற சொல்ல வந்தார் இரு கட்சிக்கும் அது பொதுவில் வைப்போம், வற்புறுத்தி பெண்ணை கட்டி கொடுக்கும் வழக்கத்தை தள்ளி மிதித்திடுவோன்றார். அற்புதமான ஒரு விஷயங்கள். பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினிற் பெண்கள் நடத்த வந்தோம், 8 அறிவினின் ஆணுக்கிங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை காணென்று கும்மி அடி, வேதம் படைக்கவும் செய்திடுவோம் நீதிகள் செய்யவும் வேண்டி வந்தோம் என்று கும்மி அடி, சாதம் படைக்கவும் செய்திடுவோம் செய்வ சாதி படைக்கவும் செய்திடுவோம் கும்மி அடின்றாரு. அடுத்து குடும்பத்துடைய சப்போர்ட் பில்லரா இருக்கிறதுக்காக சொல்றாரு, காதல் ஒருவனை கைப்பிடித்தே அவன் காரியம் யாவினும் கை கொடுத்து மாதர் அறங்கள் பழமையை காட்டிலும் மாற்றி பெற செய்து வாழ்வும் அடின்னு ரொம்ப அழகான ஒரு இதுல வந்துதான் ஆரம்பிக்கிறாரு. பெண் விடுதலையை பத்தி ஆரம்பிக்கிறாரு. அடுத்த லெவலுக்கு வராருங்க. பெண் வந்து விடுதலை முடிச்ச புதுமை பெண் எப்படி இருக்கணும் நிறைய எதிர்பார்க்கிறார் பாரதி. சொல்றது மட்டும் இல்ல, எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்ன்றத கூட எதிர்பார்க்கிறார். ஒரு பெண் இனம் வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து மூவ் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு இது. ஏன்னா இது என்னன்னா ஒரு ஒரு எந்த காலகட்டத்துல நீ கூட ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசிட்டு ரொம்ப அறிவாளி ரொம்ப படிச்சவங்க அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது, ஒரு பெண் நண்பர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு கேட்டேன், எப்பங்க நடந்துச்சு இது பெண் அடிமைத்தனம்ன்றது எப்ப நடந்துச்சுன்னா அவங்களால தீர்க்கமா சொல்ல முடியல. சில நூற்றாண்டுகள் இருக்கலாங்கன்னாங்க. அது அம்மா மாதிரி சாரதா அம்மா மாதிரி பெரிய அறநறிந்த மூத்த அறிவுடையார்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். அதுல வந்து காலங்காலமா நம்மள வந்து போட்டு அடைச்சு வச்சுங்க. இல்ல உங்களால முடியாது. இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த கிளப்புக்கு வந்து இது மாதிரி பெண்கள்லாம் நிறைந்து இருக்கிறதுனால, வெறும் பெண்கள் மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில் சாதித்த பெண்கள் எல்லாம் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறனால பாரதின்னு முன்னாடியே இந்த கிளப்புக்கு பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
எடுத்துக்கலாமே பேரு. நான் ஒன்னும் விளையாட்டா சொல்லல. Swarnalata Mahesh, a leading advocate in High Court. Shilpa Menon, who is from Mauritius, who settled out here, who has written so many books. Nisreen, who has done so many poetic verses. Our Suguna Devi, who is an excellent trainer. அது மாதிரிங்க நிறைய பேருங்க. இப்போ வந்து நம்ம இதுல பார்த்தோம்னா நிறைய பேரு இந்த கிளப்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஒருத்தர் ஷீலா முகுந்த் மேடம் எடுத்துக்கோங்க, எல்லாமே டாக்டர் ரேணுகா and accomplished dermatologist, the most respected accomplished dermatologist. ஜெயந்தி, such a very good ஜெயந்தி கிடம்பி இருக்காங்கன்னு தெரியல, such a excellent trainer. இது எல்லாமே அதாவது ஒருத்தரும் வந்து அவங்களுடைய, please excuse me in case I missed out somebody, but ஹார்ட் அபவுட் எல்லாருமே ஒரு ஒகேஷன் எனக்கு மனப்பாடமா தெரியுது. இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, இவ்வளவு கிளப்புக்கு போறோம், பட் எல்லா கிளப்லயும் இருக்க ஒகேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல. பட் இந்த இடத்துல சுஜிதா சாமியல் எடுத்துக்கலாம், அருமையான ஒரு விஷயம். எல்லாமே இது மாதிரி ஒருத்தரும் அவங்களுடைய நிலையில அவங்களுடைய தொழில் துறையில சிறந்து விளங்கி இருக்கிறாங்க. அதுதாங்க வந்து பாரதி விரும்பினதே. யாருக்குமே இல்லை, நீ வந்து ஒரு தனி பிறவி, அதை வந்து நீ வந்து நல்லா எடுத்துட்டு வரணும்ன்றதுதான் வந்து அவர் சொல்றாரு. அதுக்கு எடுத்துட்டு அடுத்ததுல வந்து வராரு புதுமை பெண்ல சொல்றாரு, மாதர் குண்டு சுதந்திரம் என்று நின் மண் மலர் திரு வாயின் மொழிந்த சொல், அதாவது வளமான வாயில வந்த சொல்லலாம், மொழிந்த சொல்லலாம். நாதந்தானது நாரதர் வீணையோன்றாங்க. அதாவது நாரதர் வீணை வந்து அவ்வளவு இனிமையா இருக்குமா. நம்பிரான் கண்ணனே வேங்குழல் இன்பமோ, கண்ணன் குழல் ஊதும் போது என்ன இன்பம் இருக்கோ அது மாதிரி இருக்குமா. வேதம் பெண்ணுரை கன்னிகையாகிய மேன்மை செய்தமை காத்திட சொல்வதோ, சாதல் மூத்தல் கெடுக்கும் அமிழ்தோ இல்லையோ, தையல் வாழ்க பல்லாண்டு என்கின்றாரு. அறிவு கொண்ட மனித உயிர்களை அடிமையாக்க முயல்வர் பித்தராம். நெறிகள் யாவினும் மேம்பட்டு மானிடர் நேர்மை கொண்டு தேவர்களாகதற்கே சிறிய துண்டுகள் தீர்த்ததடி மைச்சுருள் தீவில் இட்டு பொசிக்கிட வேண்டுமா. நரிய புன்மலர் மென்சிறு வாயினால் நங்கை கூறும் நவீனங்கள் கேட்டீரோன்றார். என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயங்க. இன்னைக்கு வந்து கிளிய வந்து ஒருத்தன் எழுதுறானா, கிளியே கூண்டை விட்டு வெளியே வந்திருக்கிறாய், பறப்பதற்கா சீட்டை எடுப்பதற்கா. ஒரு புது கவிதை. பறப்பதற்கா சீட்டை எடுப்பதற்கு என்ன ஒரு அர்த்தம் அதுல. பறக்கிறதுக்கும் சீட்டை எடுக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? நம்ம பெண்ணினம்ன்றது ஆண்கள் மட்டும் வச்சு அடக்கிற விஷயமே இல்லைங்க. பெண்ணும் பெண்ணினத்தை வந்து இருந்து விடுதலை செய்யணும். அதுதான் இருக்கு. ஒருத்தர் நம்ம கையை தூக்கி மேல விடுறோம் பாருங்க, அங்கதாங்க வந்து பெண்ணினம் வந்து வருதுங்க. ஆணும் பெண்ணும் நிகரென்ன கொள்வதனால் அறிவில் ஓங்கி பையம் தலைக்குமான்றார். பூணு நல்லறத்தோடு இங்கு பெண்ணுறு பொருந்து நிற்பது தாய் சிவ சக்தியாம் என்றாரு. நாணமும் அச்சமும் நாய்கற்கு வேண்டுமான்றார். நாய்ன்றது வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு விசுவாசம் உள்ள ஒரு ஜீவன் அப்படின்லாம் சொல்றோம். பட் ஏன் நாய் சிவபுராணத்திலும் சொல்றாரு, நாயிற்கடையாய் கடந்த அடியேற்கு தாயிற் சிறந்த தயா ஆன தத்துவனே, மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே, சிவ தேசனே சிவபுரனே பாசமா பற்று அரித்து பாரிக்கும் மாரியனேன்றாரு. யாரு? நம்ம மாணிக்கவாசகர் திருவாசகத்துல சிவபுராணத்துல. அப்ப அங்கேயும் நாயிற்கடையாய் கடந்த கடியை அடியேன்றாரு. இங்கேயும் பாரதியார் சொல்றாருன்னா, நாய் வந்து தான் சாப்பிட்டது வந்து அப்படியே கக்கிட்டு திருப்பி சாப்பிடும். அவ்வளவு ஒரு விஷயம், மோசமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் நாய். அதுக்காக அது வந்து கோடிட்டு காட்டுறாரு. ஆனா இன்னைக்கு நாய் கூடங்க இன்னொரு நாய் வந்து துரத்திட்டு, ஒரு 15 நாய்கள் ஒரு குட்டி பெண் நாய் துரத்திட்டு போகாதுங்க. ஆனா இங்க வந்து மனிதர்கள் அது ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. பெண்கள் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள்ல சொல்றோம். ஆண் மகன்களை தான் முதல்ல நம்ம வந்து அதுக்கு ஏத்தபடி பழக்கணும், அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். பெண்களுக்கு நீ இப்படி உடை உடுத்து அப்படி உடை உடுத்து நிறைய இடத்துல சொல்றீங்களே, இது வந்து ஆண் மகன்களுக்கு, ஆணை பெற்றவர்கள் ஆண் மகனை பெற்றவர்கள் அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுங்க. அதுல அடுத்து சொல்றாரு, ஞான நல்லறம் வீர சுதந்திரம் பேணும் நட்குடி பெண்ணின் குணங்களாம் பெண்மை தேவத்தின் பேச்சுகள் கேட்டீரோன்றாரு. அற்புதமான ஒரு விஷயம். ஞான நல்லறம் வீர சுதந்திரம், ஞானம் இருக்கணும், உச்சம், ஞானம்ன்றது அறிவின் உச்சம், அது இருக்கணுமா. வீர சுதந்திரம் தீர்க்கமா இருக்கணும். பேணு நட்குடி பெண்ணின் குணங்களாம். ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு. அடுத்து, நிலத்தின் தன்மை பயிருக்குள்ளதாம் நீச துண்டு மடமையும் கொண்டதாம் இழிவான வயிற்றலாம்.
தளத்தில் மாண்புயிர் மக்களை பெற்றிடல் சாலவே அறிவதார் செய்தியாம். அதாவது நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும், காட்டும் குளத்தில் பிறந்தார் வாய் சொல்வார் யாரு? வள்ளுவர். அது போல அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, நிலத்தில் என்ன முளைக்கும், அந்த செடி அந்த சாயிலோடைய நிலத்தோடைய பண்பை அறியணும்னா தோண்டி பார்க்க தேவையில்லையா? என்ன செடி முளைக்குதோ அதோட பண்பை தெரிஞ்சுக்கலாமா? அது மாதிரி ஒரு குழந்தைய யாராவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்க வீட்டுக்கு போய் பார்க்க தேவையில்லையா? அங்க இருக்கிற கொலாடியில அவங்க நடந்துக்கிற விதமோ, வெளியில எப்படி நடந்துக்கிறாங்களோ, அந்த பண்புகள் எப்படி இருந்தாலும் நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும், காட்டும் குளத்தில் பிறந்தார் வாய்ச்சல். வெளியில அவங்களை எப்படி கண்டக்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அது போதுமா அவங்க வீட்டுல அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப நிதர்சனமான ஒரு உண்மை என்றார் வள்ளுவர். அதை போல் இங்க அவர் சொல்றார் இந்த பெண் இதை பத்தி. அதுக்கு அடுத்து வராருங்க நிமிர்ந்த நன்னடை. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விதை, அடிக்கடி நான் யூஸ் பண்ற இந்த ஒரு வார்த்தை எல்லா இடத்துலயுமே. நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை, நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையா, அமிழ்ந்து பேருளையாமே அலை மீது கலையின்றி வாழ்வதை உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணிறமாகுமாம் உதய கண்ணியின் உரைப்பது கேட்டீரோன்றார். அதாவது இந்த இருள் எல்லாமே நிமிர்ந்த நன்னடைன்றார். நடக்கிறதுல நிமிர்ந்த அந்த கான்பிடன்ஸ், நாட் ஓவர் கான்பிடன்ஸ். நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பாரு. நேர்ல சும்மா இது மட்டும் பாக்குறல, அவங்களுடைய என்ன கோலோ அந்த கோல்ல நேரா அவங்க திடமா நிக்கிறாங்க பாருங்க. அததான் அவர் அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. எந்த ஒரு இருளா இருந்தாலும் அதை உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணிறமாகும். தள்ளி துப்பி வெளியில தள்ளிடுறாங்க, அதுதான் நீ பெண்ணினம்ன்றாரு. அதுக்கப்புறம் அடுத்து சொல்றாரு, உலக வாழ்க்கையின் நுட்பங்கள் தேரவும் போது பட்பல நூல் வகை கற்கவும் இலகு சீருடை நாற்றுசை நாடுகளும். 4 திசைகளும் போங்க, எல்லா நாடையும் பல நூல் வகைகளை கத்துக்கோங்கன்றாங்க. இன்னைக்கு வாரத்துல நான் அதையுமே நான் சொல்றேன், பெண் விடுதலைன்றது நம்ம பெண்ணினத்துக்குள்ளார இருந்துதான் இருக்கணும். இன்னைக்கு வார கடைசியில நாம ஷாப்பிங் மாலுக்கும் பார்லர்களுக்கும் நம்ம செல்லலாம். பட் அதனுடன் நூலகத்துக்கும் நாம் செல்ல வேண்டும். அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதைதான் பாரதி எதிர்பார்த்திருந்திருக்கான். அடுத்து சொல்றார், சாத்திரங்கள் பல பல கற்பவராம், சௌரியங்கள் பல பல செய்வராம், மூத்த பொய்மைகள் யாவும் அழிப்பராம், மூடக்கட்டுகள் யாவும் தகர்ப்பராம், காத்து மானிடர் அனைத்தையும் கடவுளுக்கினிதாய் சமைப்பராம், ஏத்தி யான் மக்கள் போற்றிட வாழ்வாராம், கேளுங்கள் இளைய நங்கையின் எண்ணங்கள் கேட்டீரோன்னு ரொம்ப அழகா அவர் அந்த இடத்துல சொல்றாரு. எல்லா சாத்திரங்களும் ஒன்னொண்ணுமே நம்ம சாத்திரங்களும் மூடக்கட்டுகளும் ஒன்னொண்ணுமே நம்ம என்னன்னு பார்த்துட்டு அதெல்லாம் செய்யக்கூடிய காலகட்டங்கள் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறோம். இன்னைக்கு ரோட்டரியில இருக்க எல்லா பெண்களுக்கும் பெண் விடுதலைன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம். ரொம்ப சந்தோஷமா, ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாருமே நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கேட்டு நம்ம அசந்திருப்போம். அது அப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம். ஆனா இது எல்லாம் முடிஞ்சு கடைசி ஒரு 3 நிமிஷம் மட்டும் எடுத்துக்கிற, 2 இல்ல 3 நிமிஷம். இது கொஞ்சம் ஒரு வருடலான ஒரு கவிதையா இருக்கும், என் நண்பர் எழுதினது. பட் இருந்தாலும் இந்த கற்றா சபை இந்த கவிதையை ஒரு நல்ல விதமாக எடுத்துப்பீங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா சமீபத்துல ஒரு நுங்கம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நடந்த ஒரு விஷயமாகட்டும், பொள்ளாச்சியில் நடந்த விஷயமாகட்டும், பல பல இன்னல்கள் இன்னைக்கு பெண் விடுதலை பெண்ணுக்கு இன்னும் சுதந்திரம்ன்றது எஸ் ஒரு செக்ல கிடைச்சிட்டு இருக்கு, ஒரு ரீதியில கிடைச்சிட்டு இருக்கு. பட் இன்னொரு ரீதியில இன்னும் பல பல விஷயங்கள் வீட்டில் ஆகட்டும் எல்லாத்துலயுமே இருக்குங்க. அது மெயின் ரூட் காசு என்னன்றதை நம்ம பார்க்க வரும் போதுங்க, அந்த காசை நம்ம கொண்டு செலுத்தணும். இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஒருத்தர் சொன்னாரு, ஏங்க குட் டச் பேட் டச் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோங்க. அந்த ஒரு 6-7 வயசு பெண்ணுக்கு அது குழந்தைக்கு என்னங்க தெரியும் குட் டச் பேட் டச்னா? அப்பேற்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தில் நமக்கு எல்லாருக்குமே அந்த உலகின் தலைச்சிறந்த சொல் செயல் மட்டும் இல்லைங்க, பொறுப்புங்க. அதுக்கு இந்த கவிதை ரொம்ப அழகா போட்டிருந்தாரு. எனக்கு இந்த கவிதை கண்டிப்பா இது எல்லாமே ஒரு மெச்சூர் ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே கேட்கணுன்றதுக்காக இதை கண்டிப்பா படிக்கிறேங்க. இங்கு பூவை புணரும் வண்டுகள் பூச்செடியும் அல்லவா பீத்திருக்கின்றன, மலராத மொட்டுக்கள் வாழ்வு புலராத பொழுதாகிறதே, டெல்லியில் 5 பேர், பஞ்சாபில் 3 பேர், புதுச்சேரியில் 4 பேர், தெரிந்தது இவ்வளவே, பாவாடை பூக்களுக்கு பாடையை அலங்கரிக்க கற்றுத்தந்த பாவிகளை என்ன செய்ய, தனிமை சிறை போதாது, மரண தண்டனையா, உயிர்கொல்லி நோய்களை உடன்பட்டு வாங்கி கால் நிமிட சுகத்திற்கு காலமாக துணிந்துவிடும் மோகமுள்ள மனிதர்களை மாற்றம் என்ன செய்துவிடும், மரண தண்டனை. சரி, நாடு கடத்தல் சட்டத்தில் இடமில்லை,
தண்டனை ஏதோ விடுத்து தீர்வுக்கு ஒரு வழி காண்போம். என்ன தீர்வு? சொல்லிக் கொடுப்போம், சொல்லிக் கொடுப்போம். மங்கையர் மார்பு கவர்ச்சி படைப்பல்ல, பால் சுரப்பி கொண்டதால் நீங்கிய புடைப்பென்று சொல்லிக் கொடுப்போம். பெண் உறுப்பு போக பொருள் அல்ல, சிறுநீர் கழிக்கவும் சிசுவை வெளியில் தள்ளவும் உயிரை உள்வாங்கவும் கொண்ட உரு அதுவென்று சொல்லிக் கொடுப்போம். மகரந்த சேர்க்கை போல் மனித உடலினை மாதவிட சூழ்ச்சியினை மறைக்காமல் ஒழிக்காமல் அத்தனையும் சொல்லிக் கொடுப்போம். நாச ஊடகங்கள் நச்சு விதை தூவும் முன் நல்ல பயிர் நட்டு வைப்போம். பிஞ்சாய் இருக்கும் போதே பண்பாடு கலாச்சாரம் கொண்ட தேசம் பால் கல்வி பரத்தை என பாழ்பட்டு போகலாமோ என பேசும் நல்லவரே, அழகு வஞ்சியரை பழி கொடுத்தா ஆன்மீக நாடு என்று பேர் காக்க வேண்டும். பட்டு மேனியை சுட்டெரித்தா பண்பாடு போற்ற வேண்டும். இனியும் ஒரு மண்புயர்ச்சி செய்தி கேட்க இதயத்தில் வலுவில்லை, கன்னத்தில் உருண்டோட கண்ணீர் துளியும் இல்லை. மாற்றத்தை ஏற்றிடுவோம், மங்கையரை போற்றிடுவோம். பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.